إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولي والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان البدري سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري إلى روح سيد الشيخ زين الأنامي وشول الأنوار من أجيس خصوصا إلى الإمام زين الدين المالبوي سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البغدادي وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي فعلابي سيدنا الحبيب علي عبد الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغار سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدل سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدل سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقص إلى روح سيدي الشيخ علي بن عبد الله البعرضي سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السغاب صاحب العناد إلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الترس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدر صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن وسيدنا الحبيب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأفضل سلام سيد الشيخ محمد من القطبي من سيد الحبيب محمد بن علي بن الفرداني المكي إلى روح سيد الشيخ محمد شرباني عبد المولى البني سيد الشيخ محمد سلمان سيدي ومرشدي ومربي روح الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجر ولأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشرهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi bid darain amin. Rajulun bihi yu'ta wa dan yulqa bihi fin nari takhruj minhu am'a'un jala fiha yaduru kama yaduru himaruna birahahu tadhanu kal hasidi tazallula fayaji'u man fin nari yas'aluhu amma qad kunta ta'muruna wa tanha muqbila fayaqulu ya qaumi bala lakinnani ma kuntu bil ilmil mukarrami amila. Rajulun, seorang laki-laki, bihi yuta, dia didatangkan wadan besok hari kiamat, yulqa bihi finnar, dilemparkan dia ke dalam neraka, takhruj minhu, maka keluarlah minhu dari laki-laki itu am'a'u, perut lilit, am'a'u, perut lilit, jala nampak, fiha yadur, dalam neraka dia berputar, kama yaduru himaruna, sebagaimana berputarnya himar kita, biraha, dengan putarannya, dengan apa bahasa kita, alat putarannya, tadhanu kal hasid, dia menggiling, tadhanu menggiling ia, kal hasid, seperti orang yang hasid itu orang yang memutar-mutar baneh atau hasid itu apa ngarannya itu? Apa ngarannya Pak? Bahari baneh ada orang manu banih putar gitu tuh apa ngarannya? Orang mabrik banih tuh, jadi ya dia akan baras bano itu diputar, itu apa ngarannya? Penggilingan, sama penggilingan. Tazallula, hal keadaannya ini. Payaji uman binar yas'aluh, maka mendatangilah orang yang di dalam neraka menanya dia, a'ma, bukan amma lah, a'ma, paham lah, a'ma bukan amma, a'ma, bukankah, qad kunta, sungguh adalah engkau, ta'muruna, menyuruh kami berbuat baik, wa tanha, dan melarang kami yang jahat, muqbila, mengerjakan. Fayaqulu, maka berkatalah laki-laki itu, ya qaumi, wahai kaumku, bala, benar, lakinnani, tetapinya aku, ma kuntu bil ilmil mukarrabi amilan, tidaklah aku dengan ilmu yang dimuliakan itu mengamalkan. Maksudnya aku tidak mengamalkan ilmu yang dimuliakan tersebut. Pahamannya, rajulun bihi, barisilah, karena syair kan udah belajar ilmu syair. Rajulun bihi yu'ta qadan yulqa bihi finnari takhruj minhu am'a'un jala. Ada seorang laki-laki besok di hari kiamat didatangkan
itu laki-laki yulqa bihi finnar, dilempar ke dalam neraka. Seorang laki-laki dilempar ke dalam neraka, namun dia akan didatangkan kepada kalian laki-laki tersebut. Laki-laki itu dilempar ke neraka, keadaannya takhruj minhu am'aun jala, keluar dari dirinya perut lilit yang nampak. Nih keluaran bagaikan di dunia ini tanggalanan. Tahu tanggalanan? Tanggalanan itu hantu, bukan kuyang tapi tanggalanan. Kepalanya ada, anunya ada, tapi perut lilitnya ini keluar. Nah, nangke inilah ini. Laki-laki ini dilempar ke neraka, kemudian perut lilitnya keluar. Fiha yadur. Fiha yaduru. Dalam neraka dia berputar, berkeliling di neraka. Kama yaduru himaruna, sebagaimana berputarnya himar kami, birahain, di penggilingannya. Di orang benih mengolah gandum itu sama lawan benih. Lalu untuk menjadikan gandum itu dikuyak kulitnya, lalu pakai putaran, nang memutar itu himar. Nah, berputar. Tadhanu kal hasid, dia salmana mengadun seperti nang dikatam, tazallula. Dia mengadun nang anu tadi, nang gandum tadi, nang dikatam, hal keadaannya hina karena berputar, berkeliling, parut tak keluar. Bagaikan himar berputar ma'anu di gandum itu berputar-putar gitu. Fayaji uman finnar, lalu datanganlah orang yang di dalam neraka melihat si fulan. Oh, si fulan berputar-putar di neraka nih. Ternyata kenal. Ya kayaknya bahasa kita ini, oh ini adul nih. Kenapa adul berputar-putar di neraka ini? Parut lilit tak keluar. Nah, yas'aluhu, menanya dia, a'ma kad kunta ta'muru wa tanha muqbila. A'ma, bukankah engkau kad kunta ta'muruna, sungguh dulunya engkau menyuruh kami berbuat baik, wa tanha, dan melarang kami berbuat mungkar, muqbilan, melakukan. Bahasa kita, pian dulu rancak ceramah wadah kami. Itulah ceramah pian ini selalu menyuruh berbuat baik, selalu menyuruh tinggalkan kemungkaran. Kenapa pian tas ini? Kami ini wajar aja masuk neraka, pemabuk ini dan itu. Sekarang pian dulu yang menasihati kami, menyuruh kami berbuat baik, melarang kami berbuat mungkar. Kenapa di sini tak keluar, arut lilit tak keluar atau putar-putar di neraka sini? Nah, fayaqulu, maka dia menjawab, ya qaumi, wahai kaumku, bala, benar aku dulu jadi tuan guru, aku dulu jadi penceramah, aku dulu jadi pentablik, aku dulu menjadi orang yang selalu memberikan tausiah, aku dulu di dunia selalu memberikan mau'izatul hasanah. Tapi ma kuntu bil ilmil mukarrami amilan, tidaklah aku mengamalkan ilmu yang dimuliakan itu.
Aku menyuruh orang berbuat baik, tapi aku kada makai. Aku melarang orang berbuat kemungkaran, ternyata aku gawe. Paham? Ini bagian penjelasan dari yang lewat bahwa orang yang berilmu itu, orang yang alim itu, apabila tidak mengamalkan ilmunya, walau dia seorang guru besar, walaupun dia seorang penceramah kondang, walaupun dia seorang dai viral, walaupun dia seorang yang ahli dalam menyampaikan mau'izatul hasanah, tapi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, dia masuk neraka. Lalu dalam bahasa tasawuf, orang viral, orang terkenal, orang banyak murid itu bukan ukuran bahwa orang itu hebat di sisi Allah, bukan. Kalau ukuran orang itu banyak berisi pengikut, ukurannya orang hebat di sisi Allah, maka banyak orang yang munafik menjadi pengikut. Bahkan setiap orang ada pengikutnya. Sebungul-bungulnya pejabat ada nama umpati. Itu pejabat. Apalagi tuan guru. Seburuk-buruknya tuan guru ada nama umpati. Kenapa, Ban? Kenapa? Karena yang dikatakan manusia atau makhluk terkutuk pun berupa iblis ataupun setan banyak pengikutnya. Jadi jangan bingung, oh ada aja nama ikuti, kada usah bingung, iblis saja ada nama umpati, setan aja ada pengikutnya, ya kan? Sehingga jangan mengukur orang itu dengan banyak pengikut, jangan mengukur kehebatan orang itu karena viral, karena kundang, karena terkenal, bukan. Itu bukan menjadi sebuah ukuran kehebatan di sisi Allah. Habis di mana ukuran kehebatannya? Ya ukuran kehebatannya pada sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Kalau orang viral, orang kondang, orang terkenal, tapi hanya bisa bicara tapi tidak bisa mengerjakan, dia hanya bisa menyampaikan tapi dia tidak bisa melaksanakan, ini yang jadi masalah. Dan inilah nang rajin juga jadi pilih-pilih benar. Hendak ceramah napa nang harus disampaikan, mikir dulu. Lah ingat kan, nang ceramah nih, mikir dulu napa harus disampaikan. Aku menyampaikan ini, kaulah aku makai ini. Sebenarnya aku kada kawan ini menyampaikan ini, sebenarnya aku kada kawan makai juga. Habis apa maksudnya? Ya sudahlah, aku menasihati diriku sendiri. Ngatakan ceramah, aku menasihati diriku sendiri, bukan membawai orang lain. Dan berniat mengamalkan apa yang dipakai. Sehingga jangan ada tujuan kita, kadang-kadang tujuan hendak ceramah aja nimbak orang, hendak mau nyinggung orang dan sebagainya, kada bisa. Orang-orang sufi kada begitu. Dalam sebuah kitab Hasyiah Burdah, Imam Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, la yambagi li ahadin ayyatakallama bi syai'in illa ayya'mala bihi wa yazuqa bihi. Seseorang tidak pantas membicarakan sesuatu kecuali dia sudah mengamalkan dan merasakan amal tersebut. Sudahlah ini mengamalkan. Ini yang disampaikan, sudahlah mengamalkan. Sudahlah merasakan. Mun belum mengamalkan, belum merasakan, kada usah kita. Dosa. Itulah kadang-kadang rajin benar sulit bicara masalah amaliyah. Seorang kita aja benar kada mengamalkan, kemudian kada pernah merasakan hasilnya, apalagi orang. Dan ini nang sangat mudah.
Nang sangat mudah zaman sekarang ini sampaikan. Salahkah? Kada salah memang menyampaikan kada salah. Cuma kada layak menyampaikan sesuatu yang kita sendiri belum mengamalkan dan belum merasakan. Qala syarih rahimahullah, zakara hadza aqibal baiti sabiqi li ziyadati taghliz wa tahdid liman yaqsudu bi ilmihi ghairallah. Zakara hadza menyebutkan musannif ini syair aqibal baiti sabiq, setelah bait syair yang lewat, li ziyadati taghliz wa tahdid, untuk menambah keras dan ancaman liman yaqsudu bi ilmihi, bagi orang yang mengkasat dengan ilmunya gairallahi ta'ala, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa musannif maulah bait syair ini dan lumayan panjang setelah bait syair yang lewat? Sebenarnya bait syair yang lewat pun sudah sudah mantap aja, bahwa orang yang menuntut ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu kada karena Allah, dia tidak akan mencium bau surga dan dia masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Bahkan dia mu'azzabun qabla ubadil wasan, diazab sebelum penyembah berhala. Habis apalagi ini dikisahkan. Ini lebih menguatkan aja benar. Lebih menekan-nekan, lebih mengancam bagi orang yang mengkasat meniatkan dengan ilmunya bukan karena Allah. Kenapa? Nih lagi ancamannya. Ayyu'ta birrajulil alim yaumal qiyamah, didatangkan dengan seorang laki-laki yang alim di hari kiamat. Ini orang ini alim di dunia, nah titalnya kiai haji, malah profesor, doktor dan sebagainya. Pokoknya alim lah di dunia, viral, kondang, terkenal. Didatangkan yaumal qiyamah. Setelah didatangkan sekalinya payul qafinnar, lalu dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang alim masuk neraka. Orang alim masuk neraka. Nah, wa takhruju am'a'u, dan keluarlah perut lilitnya. Wa taduru wa yaduru biha finnar, dan dia berputar dengan perut lilitnya itu di dalam neraka, kama yadurul himaru birraha, sebagaimana berputarnya himar di putaran gandum. Watadhanu am'a'uhu, watudhanu, dan diadun am'a'uhu, perut lilitnya, kama yudhanul hasid, sebagaimana diadun tanaman yang dikatam. Nah, perut lilitnya diadun, diadun orang, sebagaimana benih nang gandum tadi diadun, dipucak. Nyaman? Wah, neraka. Payaji'u ahlun nar, lalu datanganlah penghuni neraka nih. Datanginya. Yas'alunahu, mereka menanya dia, wa yaquluna lahu, dan berkata mereka terhadap dia, malaka a'ma kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Malaka, ada apa gerangan bagi sampian? Ai guru, kenal ni guru. Ada apa pian nangki ini? A'ma kunta, bukankah kunta dulu engkau
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Sampian menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami berbuat kemungkaran. Ai pian tuan guru si A kalau gawian pian betablik, kalau gawian pian ceramah, kalau gawian pian dakwah, gawian pian tausiah dan sebagainya. Fayaqulu lahum. Kemudian menjawab iya lahum bagi pengerika penghuni neraka tadi, bala ya qaumi, wahai kaumku, qad kuntu amurukum bil ma'ruf, sungguh dulunya aku menyuruh kalian berbuat baik, wa anhaakum 'anil munkar, dan melarang kalian daripada berbuat mungkar, walakinnani ma kuntu 'amilan bil ilmil mukarram, tetapinya aku tidak mengamalkan, ma kuntu, tidaklah aku amilan bil ilmil mukarrami, mengamalkan ilmu yang dimuliakan itu. Aku kada mengamalkan ilmu ke har ceramah aja, bahasa orang kampung dia pintar pandir bahira maucir, bahasa kampung. Bila sudah pandir ini nih, panginya nang disuruh bagawian, gak ada apanya. Bila sudah pandirnya, payahnya sudah. Tapi bilang sudah blok gawinya, pareh. Nah itu ngarinya pintar pandir aja, pintar ceramah aja, pintar dakwah aja. Tapi nampak, tapi kada mengamalkan. Kuntu amiran bil ma'ruf, adalah aku menyuruh berbuat baik, wala atihi, dan aku kada mengerjakan. Wa anha anil munkar, dan aku mencegah dari kemungkaran. Wa atihi, dan aku mengerjakan yang mungkar. Na'udzubillah. Haza muktasabun min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang dari hadis Nabi, yaitu hadisnya yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabuhu finnar fayuthanu fiha katuhdil himar birraha fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaquluna ay fulanun ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi, rawahu syaikhani. Itu hadisnya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Azab kadari asap, kada mencium bau surga, berarti kada jangan masuk surga. Masuk ke dalam neraka yang paling sakit. Di dalam neraka parut lilitnya tabung karai, taburai benai. Kemudian diadun lagi, lalu berputar-putar, baku lilit di neraka. Nah, takzibul mazkur, azab yang disebutkan itu, kama fi Syabrakhiti, sebagaimana dalam kitab Imam Syabrakhiti. Kenapa dia diazab? Innama huwa ala fi'lil munkar la ala ingkari. Ujar Imam Syabrakhiti, kenapa dia diazab? Ya karena dia berbuat mungkar. Innama huwa, hanya saja dia ala fi'lil munkar, karena berbuat kemungkaran, bukan karena dakwahnya, karena dia berbuat mungkar juga. La ala ingkari, bukan atas mengingkari kemungkaran, Pak. Cuma itu memperparah aja, benar, memperparah aja.
Ini orang alim, kadang mengamalkan ilmunya masuk neraka bukan karena apa-apa, karena dia berbuat mungkar, bukan karena inya melarang orang berbuat mungkar. Kadang itu membangati aja ya, membangati aja. Wazalika, yang demikian itu lima ruwiya, karena hadis yang diriwayatkan an Anasin radhiyallahu an annahu qala. Nah ya nang tadi ku ucap nari ay. Qultu ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, la na'muru bil ma'ruf hatta naf'alahu. Ya Allah, ya Rasulullah, kami kada hendak menyuruh orang berbuat baik dulu nah, kecuali kami dulu nang menggawi. Asa kita gitu, ulun dah hendak ceramah, ulun kada hendak dakwah, kecuali ulun sudah kawa ma'amalakan. Wala nanha anil munkar, dan kami tidak akan mencegah dari kemungkaran hatta najtanibahu, kecuali kami sudah menjauhinya. Lalu ujar Rasulullah, waqala muru bil ma'ruf, ujar Nabi, suruh kebaikan, orang berbuat baik, wa illam taf'aluhu, sekalipun kamu kadang gawi. Ini dalil lah sebenarnya. Dalil bahwa mereka masuk neraka itu bukan gawian menyuruh orang kadang gawi, tapi karena dia berbuat mungkar itu aja. Bukan karena gawiannya nang ceramah kadema amalakan itu nah nang jadi masalahnya. Paham re? Artinya gini nare. Dakwah itu bahasa di sini ban hadis, memang kada perlu menunggu kita mengamalkan dulu. Paham? Tapi selayaknya, paham ban, selayaknya itu kita dulu menggawi anyar menyuruh tuh selayaknya. Kenapa? Sama orang berjual obat. Ketika orang berjual obat panau, sebaiknya inya jangan berpanau dulu. Kenapa? Kada payu. Kada payu. Ya kan? Oh, itu masa dulu panau, sekarang masa pemutih. Nih, bini-bini obat pemutih muka, seorang hirang betipak. Salah kayaknya penjualan itu. Bujur nang dijualnya bujur. Ya. Pemutih bujur, cuma inya sendiri kuradayan hirang payu lah. Nah payu kada layak, itu aja. Kada mun salah inya berjual. Obat jerawat, pokoknya 3 kali pakai, selamat tinggal jerawat. Seorang betul-betul jerawat 3 kali pakai aja selamat tinggal jerawat. Inya berjerawat tokol-tokol. Ayo, salah kayaknya nih. Kada salah, ini berjualan tuh kada salah. Barangnya bang, salah lah, kada juga. Karena nang dijualnya itu memang obat jerawat. Tumanya nang jadi masalah, inya sendiri kada memakai, kada membuktikan. Lalu disebutlah layam bagi kada pantas. Walaupun amar ma'ruf nahi mungkar itu kada harus mengamalkan dulu, kada harus memang. Makanya tadi kada layak. Ujar Rasulullah, muru bil ma'ruf. Muru bil ma'ruf. Suruh aja orang berbuat baik aja, pokoknya ceramah aja lah, pokoknya wah hebat banget lagi menyuruh orang. Hadirin rahimakumullah, ujung seorang ini melandau subuh aja melandau. Apa yang kamu nyuruh? Kawan nama mengerti ini. Nyuruh orang mau nyuruh orang sembahyang subuh berjamaah kembang melandau bang gitu. Kenapa begitu? Ujar Nabi muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu. Suruhlah orang berbuat baik walaupun kamu kadang gawe. Ada kalau hadisnya? Iya bang, cuma kamu berbahaya.
Oh bahaya nanggein. Bahayanya napa? 2 kali dubul ngarannya membunuh di orang ini napa ceramah ikam amplopnya kenal aja. Nah. Oh nyebirnya warnanya biru laju habis saya udah apalagi abang. Mana? Apalagi abang biru 5 lembar udah ya Allah laju banget ceramah. Lagi abang 5 lembar apalagi sampai jutaan ayo makailah kada bang. Lalu dia dimasukkan ke neraka apa karena inya dakwah kada makai kada karena inya memang kada mengamalkan ilmu itu aja walaupun inya kada ceramah toh paham lah walaupun inya kada ceramah tapi melandah terus kada mengamalkan ilmu sama aja ta'azib sama aja diazab Allah Ta'ala. Enggak itu aku baik dakwah bagus saya dakwah tapi kada payu itu benar ya kada payu orang nang tahu kada nukari lagi itu benar ya kada nukari lagi inya hanya bujerawat je kayak apa hendak payu yang ada anang gitu tuh ya. Lalu ujar Nabi wanhau 'anil munkar cegahlah oleh kalian dari kemungkaran wa illam tajtanibuhu sekalipun kalian tidak menjauhinya. Pokoknya larang dulu orang penting jangan beruku, seorang beruku. Itu. Yalah. Maulah. Penting larang dulu jerdah pokoknya jangan minuman, jangan mabuk. Seorang di rumah minum obat mabuk. Bagus gitu. Lalu kena masuk benai. Apabila nang kaya ini terjadi, nang salah, lalu dia diazabnya itu bukan karena dakwahnya, tapi diazabnya karena dia tidak berbuat baik, karena dia tidak menjauhi kemungkaran atau karena dia berbuat mungkar. Nah fenomena nang kaya ini benar banyak zaman sekarang. Kenapa? Buktinya orang ini nyaman banget ya. Nyaman banget mendapat gelar ustadz tuh nyaman. Artis setempat aja bananya. Baca ceramah ada 2 kali jadi ustadznya, jadi kiai. Iya kan? Nah mungkin inilah isyarat banai hadis Nabi sayati ala ummati zamanun akan datang lawan umatku sebuah keadaan. Napa keadaannya? Kasirul khutbah, banyak orang nang ahli khutbah, banyak orang ahli pidato, banyak orang nang ahli ceramah, tapi qalilul ulama. Nang alim bubujuran itu sedikit aja. Nang bubujuran alim mengamalkan itu sedikit aja. Nang ceramah sini banyak. Banyak kan? Nang kada pirat, ada kisah banyak. Kenapa? Karena sekarang ini banyak menjamur, paham? Menjamur napa? Pesantren menjamur orang di mana-mana sekolah boleh jadi tuan guru. Boleh jadi tuan guru, alhamdulillah bagus. Nah paling-paling hanya nang sekarang ini kita dunia kadang kali kan kasirul khutbah. Nang alih ceramah itu sebanyakan setiap kampung ada jawabannya. Mun dahulu ngalih diancari. Wah ini nyaman banget, ya kan? Nyaman banget nih. Keluaran sini, keluaran situ, wah nyaman banget. Tapi qalilul ulama, sedikit aja nang bujur-bujur alim yang mengamalkan. Gayanya aja gaya alim benar. Gayanya itu apa? Sebenarnya kan tak. Habis. Jadi walhasilu alwajibu alaihi syai'ani tarkuhul mungkara wa ingkaruhu. Kesimpulannya nang wajib itu 2 macam kita nih ya. Kita ini wajib 2 macam. 1 tarkuhul mungkar, meninggalkan kemungkaran itu wajib. Kemudian
Wa ingkaruhu, mengingkari kemungkaran. Nang kedua, kita menjauhi kemungkaran wajib, kemudian menegur, mencegah kemungkaran juga wajib. Ketika orang kada berbuat mungkar, tapi dia kada mencegah kemungkaran, maka berdosa karena dia tidak mencegah kemungkaran. Contoh nang ringan, ika mengamalkan ilmu kada berbuat mungkar. Kenapa? Subuh berjamaah, tapi membiarkan kawan melandau. Pada bedakan dulu, melandau itu mungkar lah. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh syariat. Mungkar lah, mungkar. Kamre subuh sembahyang aja malah berjamaah, kawan dihiga dibiarkan melandau. Mungkar lah, mungkar kada? Wajib lah ikam nagur, wajib, tapi ikam kada nagur, dosa. Dosa. Menjauhi kemungkaran wajib, melarang kemungkaran wajib juga. Kita ini orang berjudi, kita kada berjudi, alhamdulillah. Tapi membiarkan orang berjudi, kada menagur orang kawan berjudi, napa ngarannya? Mungkar juga, berdosa. Dosanya apa? Dosanya kada mencegah kemungkaran. Tagur dulu, ini kawan nang melandau nih, tagur dulu. Tagur dulu. Masalahnya berikutnya kada memakai itu kada kita lagi, penting kita tagur, mengingkari kemungkaran. Kita kada setuju dengan kemungkaran kawan nang ini nih. Baku jer bilanya bil digarak jernya membikas nak nampar kada apa lawannya. Mendi pondok mana laporakan aja. Menjaga itu persis banget kawannya setan ngarannya. Kenapa? Karena mengajak orang dibawa baik, lalu syarik itu kan iblis. Tahu dah. Jadi dua, menjauhi kemungkaran, nang kedua mencegah kemungkaran. Pala yaskutu ahaduhuma, maka tidak gugur salah satu keduanya bitarkil akhar. Bitarkil akhari, dengan meninggalkan yang lain. Orang mencegah kemungkaran, lalu inya gugur daripada mengerjakanlah, kada, dua-duanya harus digawe. Gitu. Walakin, tetapi yakbahu alal mar'i, buruk atas seseorang, yakbahu buruk alal mar'i atas seseorang, ayanha gairahu, melarang orang lain, walayantahi, dan dia tidak melarang dirinya, walayantahi, dan dia tidak melarang dirinya, dalam kurung mengerjakan. Itu kan buruk ngarannya, melarang orang seorang gawi. Buruk kada? Buruk. Padahal kada salah, kada salahnya itu ini sudah gawian sebuting melarang. Paham deh? Waya murah gairahu, dan menyuruh berbuat baik lawan orang lain, walaya tamira, dan dia tidak mengerjakan kebaikan itu. Nyuruh orang bener ya nang itu narancak tuh deh, Allahu Akbar sampai kamatnya aja, mbah kamatnya buka guring, apa itu tuh? Ada aja manusia kamu ada dulu itu pokoknya bila malam minggu ini azan subuh, cuma azannya lari pagi aja sembahyang kada subuh, malah bejar nyuruh orang sembahyang aja, nyuruh barangnya aku gawe kada sudah aja nyuruh barangnya. Ya kalau salah lah, kada salah kada gawiannya itu tuh. Inya menyuruh orang sembahyangan, inya kada gawe, kyo baiklah, yakbahu buruk ngarannya. Ma'ahsana qaula ba'dihim, alangkah bagusnya ucapan sebagian mereka, ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.